الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير رب زدني علما وارزقني فهما من لدنك رحمة اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم صل على سيدنا محمد وبارك جی الحمدللہ معذرت چاہ رہی ہوں، میرے طرف سے یہاں پر انٹرنیٹ کا پرابلم ہے شاید. الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم صل على سيدنا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا فہم قرآن کے 2 دن کے اسپیشل پروگرام میں جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ان دی لائٹ آف قرآن، شخصیت سازی قرآن کی روشنی میں، اس میں تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں اور امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو انشاءاللہ چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں. تو پہلی چیز جو آج الحمدللہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم لوگ نے شخصیت کے بارے میں تو بہت سنا، لیکن آج اللہ تعالیٰ ایک اور آپ کو موقع دے رہے کہ ہم یہ قرآن کی روشنی میں سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو پہلے شخصیت کیا ہے اور کیسی بنتی ہے؟ شخصیت وہ ہے جو سوچ، جذبات اور ہمارے رویے یعنی بیہیویئر سے بنتی ہے، جو ہر ایک انسان کی مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کی انڈیویجول الگ. یعنی میری شخصیت الگ ہے، آپ کی شخصیت الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو الگ الگ یعنی الگ الگ خوبیاں دی ہے، الگ الگ نیچر دیا ہے، تو اس کے حساب سے ہماری شخصیتیں بھی چینج ہوتی ہے، یعنی الگ الگ رہتی ہیں. اور شخصیت سازی کیا ہے؟ یعنی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے اپنی شخصیت کو نکھارنا، ہمارے کردار کو نکھارنا اور وہ بلندی کے مرتبے پر لے کر جانا. اور ہم لوگ دیکھتے کہ ہم لوگ اکثر بولتے کہ وہ فلاں فلاں بلند شخصیت ہے یا پھر بہت اچھی شخصیت ہے. تو کیا ہمارا مراد اس سے یہ ہے کہ ان لوگ دکھنے میں اچھے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم اس سے کہتے ہیں جو ان کی سوچ ہے، جو ان کا رویہ ہے، جو ان کا دوسروں سے تعلق ہے، اس کے مطابق ہم لوگ بولتے ہیں کہ ان لوگوں کی شخصیت کیسی ہے. اور شخصیت سازی کے لیے قرآن سے بہترین اور کون سی کتاب ہے؟ یعنی اگر میں اور آپ قرآن کو چھوڑ کر پوری دنیا چھان مار لیں گے کہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپ کیسا ہونا ہے، تو ہم یعنی
میں اور آپ خالی ہاتھ لوٹ آئیں گے، کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے جو میری اور آپ کی شخصیتوں کو نکھار دیتی ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو میرے کو اور آپ کو تبدیل کر دیتی ہے، اور قرآن شخصیت سازی کے لیے قرآن سے بہتر اور کوئی کتاب نہیں، کیونکہ یہ تو کلام ربانی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شخصیت نکھار رہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہے، ہم کو راہ دکھا رہے، اور محبت سے ہم کو سکھا رہے کہ کس لیے سکھا رہے، تاکہ میری اور آپ کی شخصیتیں منور جی، تاکہ میری اور آپ کی شخصیتیں کیا ہو جائے۔ اب آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری آواز؟ کیا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ الحمد للہ، میں بالکل معذرت چاہ رہی ہوں، تھوڑا آپ لوگ کوآپریٹ کیجئے، پلیز کوآپریٹ کیجئے، کیونکہ یہاں پر کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے اور نیٹ کا پرابلم ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ قبول کریں۔ ہاں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں میرے کو اور آپ کو بہت ہی محبت سے سمجھا رہے، نصیحت کر رہے، کس لیے کر رہے، تاکہ میری اور آپ کی جو شخصیت ہے، جو ہمارے کردار ہے، وہ نکھر جائے، تاکہ میں اور آپ منور ہو جائے، یعنی میں اور آپ انلائٹن ہو جائیں، اور ہم وہ روشنی کو دوسروں کو بانٹیں، تاکہ ہم خود بھی روشن ہو جائیں اور دوسروں کو بھی روشن کرنے والے بنے۔ تو آج یہ 2 دن کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو 1 سے 3 نبوی ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 دن کے پرابلم میں ہم لوگ یہ 2 دن کے پروگرام میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ یعنی جو 1 سے 3 نبوی تک کی سوریں ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے نازل ہوئی، وہ سورتوں سے ہم لوگ انشاءاللہ سیکھنے کی اور اپنی شخصیتوں کو نکھارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر ویسے تو پوری قرآن کی ایک ایک آیت ہی ایسی ہے کہ ہماری شخصیتیں اس سے نکھر جاتی، یعنی پوری قرآن کی ایک ایک آیت ایسی ہے کہ جب وہ میرے اور آپ کے قلب کے اندر اترتی ہے تو ہماری شخصیت نکھر جاتی ہیں۔ لیکن اسپیشلی 1 سے 3 نبوی اس لیے کیونکہ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ یعنی پہلے وہ بنیاد یعنی وہ جو فاؤنڈیشن ہے وہ بلڈ کر رہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہ 2 دن کے پروگرام میں کیا سیکھیں گے، 1 سے جو 3 نبوی کی صورتیں ہیں اس میں سے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور 1 سے 3 نبوی کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو یعنی ایک ٹیم فارم کر رہے جو تیار ہو رہی بلندی کے لیے اور ایک بڑے کام کے لیے کہ ان لوگوں کو اسلام پھیلانا ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے جو فاؤنڈیشن رکھ رہے، جو ان لوگوں کی شخصیت سازی کر رہے اور پھر یعنی قیامت تک آنے والوں کے لیے یعنی یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں نصیحت ہے اور کردار کو منور کرنے والی ہے. تو میں اور آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ شروع کی صورتوں سے انشاءاللہ وہ سبق لیں گے اور اپنی شخصیتوں کو نکھارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب دیکھیے کہ اب دیکھیے کہ جو شخصیتیں یعنی جو پہلے مخاطبین تھے وہ کون تھے؟ ایک تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام. یعنی وہ بھی کتنی بلند شخصیتیں تھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ یعنی بیسٹ نمونہ، خوبصورت نمونہ بن گئے تمام لوگوں کے لیے. اور جو صحابہ اکرام ہیں وہ کیسی شخصیتیں تھیں؟ وہ ایسی شخصیتیں تھیں کہ اب آج بس ہم لوگ ان کے واقعات سن کر، ان کے قصے سن کر ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی ہمارے دل منور ہو جاتے ہیں اور میرے کو اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ آخر وہ کیسی شخصیتیں تھی ہوں گی. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یعنی میرے کو اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کیسی شخصیتیں تھیں کہ بس ان کے قصے سن کر ہمارا ایمان بوسٹ ہو جاتا. اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت دیکھ لیں، پوری سیرت میں چھان مار لیں، پوری زندگی دیکھ لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی عمارت نہیں بنائی، بلکہ اگر بنائے تو ایسی شخصیتیں بنائیں، اگر کچھ بنائے تو ایسی پرسنالٹیز بنائیں کہ ان لوگ کیسے تھے، کتنی یعنی بلند شخصیتیں بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ قرآن کے تعلیمات سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں بیچ بیچ میں کٹ ہو جا رہی نہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ کیا آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی؟ نہیں، میرے کو بالکل بھی سمجھنے نہیں آ رہا کہ آپ لوگوں کو آ رہی یا نہیں آ رہی. آ رہی. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. وہ بیچ میں کٹ ہو جا رہا. میں بالکل معافی چاہ رہی ہوں آپ لوگ سب سے. تو شروع کریں گے جتنا بھی ہوا انشاءاللہ. اللہ آسان کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج میں اور آپ جو سیکھنے والے ہیں وہ ہے شخصیت کے بارے میں، کہ میری اور آپ کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے. اور ہم لوگ کس سے سیکھ رہے؟ قرآن سے سیکھ رہے. اور دیکھیے جو آپ
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी अगर हम देख लें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कोई इमारत नहीं बनाई, बल्कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बनाए, तो वो थे पर्सनैलिटीज़, वो थे शख्सियतें, और इतनी बुलंद और अज़मत वाली शख्सियतें, सुब्हान अल्लाह, कि मतलब अगर हम लोग जब सहाबा इकराम के किस्से सुनते, जब हम लोग उनके बारे में जानते, तो हम लोग को कैसा दिखता कि सुब्हान अल्लाह, कैसी बुलंद शख्सियतें थे बोलकर। और आज अफ़सोस मेरे और आपकी ज़िंदगियाँ ऐसे हैं कि हम लोग बड़ी-बड़ी इमारतें तो बना लिए, उसमें बहुत खूबसूरत सामान तो रख लिए, और फिर इतने प्यारे-प्यारे शो पीसेस तो रख लिए, लेकिन अफ़सोस आज वो इमारतों के अंदर वो शख्सियतें नहीं हैं, वो पर्सनैलिटीज़ नहीं है, यानी वो किरदार मिसिंग है। और फिर आज मेरे और आपके शख्सियतें तो इतनी खोखली हो चुकी हैं कि हम लोग ये तरफ यानी सोचना ही भूल गए कि हमें अपने आप को निखारना भी है, हमें अपने आप को एनलाइटन भी करना है। तो आज ये एक फ़िक्र के साथ, एक यानी तड़प के साथ कि हम निखर जाएँ, हम एक उम्मत बन जाएँ, ये फ़िक्र के साथ हम पलटते हैं अल्लाह ताला की तरफ और कुरान की तरफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ, ताकि मेरे और आपके यानी शख्सियतें भी वैसी निखर जाएँ और वैसे हम भी नूरुन अला नूर वाले हो जाएँ, इंशाअल्लाह ताला। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग 1 से 3 नबवी की सूरतों में से इंशाअल्लाह ताला सीखेंगे, क्योंकि 1 से 3 नबवी में यानी बुनियादी चीज़ें हैं, यानी जो पहले नाज़िल हुई, उन आयतों में से हम लोग इंशाअल्लाह ताला सीखेंगे। तो जो पहला हम लोगों का पॉइंट है आज का, तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दे रही हूँ कि जो सूरह यानी पहले जो आयतें नाज़िल हुई, वो सूरह अलक़ की 5 आयतें थी, और फिर इसके बाद जो सूरह मुदस्सिर की 7 आयतें और सूरह मुज़म्मिल की 7 आयतें, यानी ये तरतीब थी जैसा यानी जो पहले नाज़िल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो यहाँ पर जो पहला मेरा और आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पॉइंट है, ये है सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 3, यानी पहले अल्लाह ताला सूरह अलक़ में पढ़ो बोलकर बोल रहे, और फिर सूरह मुदस्सिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बोल रहे हैं और मेरे को और आपको क्या नसीहत उसमें से, ये हम लोग देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सूरह मुदस्सिर की आयत 3 ये है कि व रब्बका फकब्बिर, और अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो। तो जो मेरा और आपका पहला पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पॉइंट बन रहा, वो ये है कि अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करो, क्योंकि मेरे को अगर ये पॉइंट नहीं है, यानी अगर मैं और आप इस पर मेहनत नहीं करेंगे और हम लोग बाद के कितने भी पॉइंट सीख लें, उसको समझने की कोशिश करें, तो फ़ायदा नहीं है। यानी ये बुनियादी चीज़ है, ये मरकज़ है पूरे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने का, कि हम हमारे दिलों को अल्लाह ताला की बड़ाई से भर लें। हम अपने दिलों में अल्लाह ताला की किब्रियाई महसूस करें। क्यों? और ये किस लिए है? क्योंकि जब एक इंसान अल्लाह की बड़ाई दिल में आ जाती है, तो वो इंसान निखर जाता है, वो इंसान चमक जाता है जब उसके दिल में वो जो खालिक है, उसकी बड़ाई और उसकी किब्रियाई दिल में आ जाती है। और आज मैं और आप ये दुनिया में देखते हैं कि यानी हमारी शख्सियत नहीं निखरने का जो रीज़न रहता, वो क्या रहता कि यानी हम लोग हमारे गमों में, हमारी ज़िम्मेदारियों में और हमारे परेशानियों में इस तरह गिरफ्तार हो जाते, इस तरह उसमें गुमशुदा हो जाते कि हम लोग अपने आप को भूल जाते। हम लोग अपने आप का मकसद भूल जाते, अपने यानी वजूद में आने का रीज़न भूल जाते। यानी ये गम हमको इतना सताते, ये परेशानियाँ, ये रिस्क की तलाश हमें इतना परेशान कर देती कि हम भूल जाते हैं अपने आप को। तो इसके लिए पॉइंट क्या है कि जब मेरे और आपके दिल में अल्लाह ताला की बड़ाई आ जाएगी, जब मैं और आप ये दिल से मान लेंगे कि मेरा अल्लाह हर बुलंदी से बड़ा है और ये हर चीज़ क्या है, ये तो असगर है, ये तो छोटी चीज़ें हैं, तो हमें ना कोई गम सताएगा, ना परेशानियाँ हमें घेरी हुई होंगी, ना हमें रिस्क की तलाश परेशान करेगी। तो मेरे को और आपको जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि अल्लाह ताला की बड़ाई को दिल में यानी उसको महसूस करना है कि ये पूरे चीज़ें छोटे हैं। मैं किसके सामने सजदा करने वाली हूँ, मैं किसकी इबादत करने वाली हूँ, वो जो हर चीज़ से बुलंद है, वो मेरा अल्लाह ताला है। जब ये चीज़ हमारे दिल में आ जाएँगी, तो इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद हमारी शख्सियतें निखर जाएँगी। और
और क्या है हमको देखना है कि हम क्या सिर्फ मुंह से अल्लाह अकबर कहते हैं, यानी मेरे और आपको सिर्फ बोलने में नहीं, एक तो ऐलान भी करना है कि अपने मुंह से जाहिर करना है कि अल्लाह ताला हर चीज से बड़े है। और फिर दूसरी चीज क्या है, अपने दिल से बोलना है, क्योंकि आज मैं और आप देखते हैं कि अज़ा में इतने बार हम लोग अल्लाह अकबर सुनते, हम लोग नमाज पढ़ने से पहले तकबीर कहते, ईद के बाद तकबीर कहते, लेकिन अफ़सोस आज मेरे और आपके दिल कहीं ये यानी किब्रियाई से खाली तो नहीं, कहीं हम अपने आप को तो बड़ा नहीं समझते, कहीं हम अपने यानी जो सुपर पावर्स है उन लोगों को तो बड़ा नहीं समझ रहे, कहीं हम ये दुनियावी चीज़ों को तो बड़ा नहीं समझ रहे, पैसों को बढ़ाई दे रहे। मैं और आप अपनी ज़िंदगियों में, अपने दिलों में झाँक कर देखें कि आखिर हमारे दिलों में किसकी बड़ाई है? और अगर हमारे दिल में अल्लाह ताला की बड़ाई है, तो हमें फिर ये कौन-सी भी चीज़ में लड़ने की ताकत, वो हिम्मत, वो निखरने की खूबी हमारे अंदर आ जाती। और जब अगर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बड़ाई करने वाले हैं, तो हम अपने आप को चेक करें। कैसा चेक करें? 2 चीज़ें हैं। एक तो हम अकेले में अपने आप को चेक करना है, क्योंकि एक इंसान की शख्सियत असल वो है, जब वो अकेला होता है तो वो कैसा है? जब उसकी तन्हाई कैसी गुज़रती है? क्या तन्हाई में भी मेरे को और आपको अल्लाह ताला याद आ रहे? क्या तन्हाई में भी मैं और आप अल्लाह ताला की बड़ाई का ऐलान कर रहे? मेरे को और आपको देखना है कि तन्हाई में हमारे रब का और हमारा कनेक्शन, हमारे रिलेशन कैसा है, ये मेरे को और आपको चेक करना है। क्योंकि जब हम महफ़िल में होंगे तो हम यानी बहुत यानी हम्दो सना करेंगे, लेकिन जब हम तन्हाई में हैं, तो हमारा अल्लाह ताला से कनेक्शन कैसा है, ये मेरे को और आपको चेक करना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हर अमल हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? यानी जब अल्लाह ताला की बड़ाई दिल में आ गई, तो हम क्या है, हर अमल किसके लिए करने वाला है बनना है? सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए करने वाले बनना है। तो जब हमको हर चीज़ में आसानी होगी, और ये भी हम सोचना है कि जिस जो हमको बनाए, जो हमारा खालिक है, जो हमारा यानी जिसकी वजह से हम वजूद में आए, अगर उसकी बड़ाई को हम हमारे दिलों में से निकाल देंगे, तो हम कैसे निखरेंगे? हम पर्सनैलिटी अपनी डेवलप कर ही कैसे सकेंगे कि जिस अल्लाह ताला ने मेरे को और आपको बनाया, मेरी और आपकी खिलकत की, और हम उसे ही भूल कर अगर हम ये सोचेंगे कि हम निखर जाएँगे, तो ये तो मेरी और आपकी बस गलत सोच है जिसको हम दिमाग में बिठा लिए। तो मेरे को और आपको चाहिए कि हम दिल से, तहे दिल से अल्लाह ताला की बड़ाई का ऐलान करें, और दिल से अल्लाह ताला की किब्रियाई को अपने दिल में इस कदर भर लें कि ये दुनिया की मोहब्बत निकल जाए, ये दुनिया की परेशानियाँ निकल जाए। और मैं इंशाअल्लाह ताला जब ये चीज़ें बोल रही हूँ, तो मैं ये भी साथ में रिलेट करेंगे इंशाअल्लाह अपन कि यानी जो दुनियावी चीज़ों में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्या पॉइंट्स बोलते, और इसका मकसद ये नहीं है, यानी ये मेंशन करने का मकसद ये नहीं है कि हम लोग ये बता रहे कि कुरान करेक्ट है, नहीं, बल्कि कुरान तो हक है, लेकिन ये बोलने का मकसद ये है कि आज जिस चीज़ के पीछे दुनिया पड़ रही, आज जिस चीज़ के पीछे मैं और आप पड़ रहे, लेकिन वो तो अल्लाह ताला हमको 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बता दिए, कुरान के ज़रिए बता दिए। लेकिन ये मेरी और आपकी काहेली है, ये मेरे और आपकी यानी अनफॉर्च्यूनेटनेस है कि हम उसको खोल कर पढ़ते नहीं और समझते नहीं। तो बस ये बताने के लिए हम लोग इंशाअल्लाह ताला रिलेट करेंगे। तो जब मैं और आप देखेंगे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स या कोई भी वीडियो हम ऐसा रेफ़र करेंगे, तो हम लोग ये देखते हैं कि उसमें ये चीज़ आता कि यानी हमको फेलियर से या फिर नाकामयाबी से डरना नहीं है, या फिर हमको अपने दिल में को डर से, यानी अगर जब डर आ जाएगा दिल में, या फिर मैं फेल हो जाती हूँ बोलकर डर आएगा, तो हम हमारी शख्सियत को निखार नहीं सकेंगे। तो मेरे को और आपको ये कब डर जाएगा, जब मैं और आप ये जान लेंगे कि हर चीज से बड़ा कौन है, अल्लाह ताला है। तो जब हमारे दिलों ये डर से खाली हो जाएंगे, और हमको फिर कल का डर नहीं रहेगा, हम सिर्फ अल्लाह ताला के लिए जीने वाले बन जाएँगे। तो ये पूरा मरकज़ है, ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मेरे को और आपको शायद अपने घरों में लगा लेना चाहिए, और हर वक़्त अपने आप को याद दिलाना चाहिए, इंशाअल्लाह ताला। तो बढ़ते हैं हमारी सेकंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पॉइंट की तरफ। और अब इसके बाद जो भी देख रहे हैं हम लोग, उसमें हमको पहली चीज़ ये याद रखना है, जो फर्स्ट वाली है, कि अल्लाह ताला की बड़ाई का ऐलान करना है। यानी इससे ही रिलेटेड हर चीज़ है बाकी के। अब सेकंड चीज़ जो है, वो है एहसान ना करो ज़्यादा हासिल करने के लिए। तो सूरह मुदस्सिर की ही आयत नंबर 6 है ये, वला तमनुन तस्तक्सिर।
अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, और एहसान ना करो ज़्यादा हासिल करने के लिए। अल्लाह ताला मेरे को और आपको मोहब्बत से समझा रहे कि यानी किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर कर तुम किसी के साथ एहसान ना करो। यानी किसी से कुछ उम्मीदें रख कर या फिर ज़्यादा मिलता होगा बोल के या फिर कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट कर कर तुम लोगों के साथ एहसान मत करो बोलकर अल्लाह ताला मेरे को और आपको समझा रहे। और आज मेरे को और आपको ये देखना है कि आज हमारे रिश्ते क्यों कट होते? आज एक भाई से दूर क्यों हो जाता? आज हमारे रिश्तों में ये खटास, ये दूरियाँ क्यों हैं? क्योंकि या तो इसका रीज़न ये रहता कि हम कुछ उम्मीद रखते या फिर ये रहता कि वो हमसे उम्मीद रखते। तो ये उम्मीदों का यानी सिलसिला ऐसा है कि यानी हम लोग वो उम्मीदों में यानी हम हमेशा उम्मीद रखते रहते हैं। और इंसान की फितरी चीज़ है कि जब हम किसी से कुछ करते हैं, यानी कोई भी हम लोग उन लोगों से अच्छा सलूक करते हैं या फिर किसी को खाना खिला देते हैं, तो हमारा ये उम्मीद रहता कि ये उम्मीद रहती मेरी और आपकी कि यानी रिटर्न में यानी कभी मेरे को ज़रूरत पड़े तो मेरे भाई या मेरे दोस्त भी मेरे को मदद करना बोलकर। यानी आप दोस्त को एक बार बिरयानी खिला दिए और नेक्स्ट टाइम आप लोगों को क्या उम्मीद रहती कि जब आपको कभी घर को गए तो चाय तो भी पिलाना बोलकर उम्मीद रहती। यानी आज तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमाको एहसान ये उम्मीद से नहीं करना है कि हमाको रिटर्न एक्सपेक्ट करते हुए। और आज मैं और आप देखते हैं कि ये चीज़ हमारी ज़िंदगियाँ वो कर दे रही। यानी रिश्ते टूट जा रहे इसी वजह से कि हम इतने उम्मीदें लगाकर बैठ जाते हैं और फिर वो उम्मीदें नहीं पूरी होने की वजह से हम लोग हमारे रिश्ते टूट जाते या फिर हम लोग दूर हो जाते। और और एक बात मेरे को और आपको गौर करने की है कि अगर हम ये पॉइंट पर इम्प्लीमेंट कर दें, यानी हम अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से या फिर कोई भी फेलो बीइंग्स से जो है, हम लोग बिना कुछ एक्सपेक्ट करे, बिना कोई उम्मीद रखे, अगर उन लोगों के साथ एहसान का मामला करेंगे, तो क्या वो हमसे दूर होंगे? क्या वो हमें छोड़कर जाएँगे? क्या उन लोग हमारे से दूर होना चाहेंगे? नहीं, नहीं होना चाहेंगे ना, क्योंकि हम लोग तो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हम लोग बस अपना एहसान का मामला कर रहे। तो सुबहान अल्लाह, ये बहुत प्यारी चीज़ है, जो मेरे को और आपको अपने यानी ज़िंदगियों में लाना है। और यहाँ पर देखिए ये चीज़ करने से 2 फ़ायदे हो रहे, यानी 2 चीज़ें हैं। एक तो बंदे हमसे मोहब्बत करेंगे, यानी मैं और आप चाहते हैं ना कि जो हमारे अतराफ़ के लोग हैं वो हमसे मोहब्बत करें। ये तो एक हर इंसान की ख़्वाहिश रहती कि लोग जो है वो उनसे मोहब्बत करना, हमसे मोहब्बत करना बोलकर। तो यहाँ पर देखिए ये है की पॉइंट कि जब हम चाह रहे कि बंदे हमसे मोहब्बत करें, तो हम बंदों में महबूब बन जाएँ, तो हमारे चाहिए कि हम जो भी करें उसमें हम लोग रिटर्न एक्सपेक्ट ना करें, एक्सपेक्टेशंस ना रखें। और हम लोग यानी बोलते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस हर्ट करते, एक्सपेक्टेशन से दिल टूट जाता। तो ये सही है कि हमारे जब हम दूसरों से कोई एहसान का मामला कर रहे हैं, तो हमारे ये उम्मीद नहीं रहना कि उन लोगों से कुछ ज़्यादा हासिल करने की उम्मीद नहीं रहना। तो ये पहली चीज़ क्या है कि हम बंदों में महबूब हो जाते, उनसे उम्मीद नहीं रख के। दूसरी जो सबसे खूबसूरत चीज़ है कि हम लोग अल्लाह के महबूब हो जाते। यानी देखिए एक तो होता कि मैं और आप अल्लाह ताला को चाहना, लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ताला हमा को चाहना, ये तो बहुत बड़ा शर्फ़ है ना। क्योंकि अल्लाह ताला के महबूब कैसे हो जा रहे अपन कि हम लोग बंदों से उम्मीद नहीं रख रहे, हम लोग तो अल्लाह ताला से उम्मीद रख रहे। और अल्लाह ताला को तो ये बहुत पसंद ना कि जब एक बंदा मखलूक से नहीं बल्कि अल्लाह ताला से उम्मीद रखता है, अल्लाह ताला से एक्सपेक्ट करता है। यानी अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला के लिए हर काम करने वाला बन जाता है। सुबहान अल्लाह। और देखिए ये हम लोगों को क्या करना है इसलिए हर रिश्ता, हर रिलेशनशिप में आसानी और खुशहाली और सुकून के लिए हमारे को ये याद रखना है 2 चीज़ें कि क्या एहसान करके जताना नहीं है। यानी मेरे को और आपको आज तो ये तो यानी मेरे को और आपको तो अपने दिमाग में, दिलों में बिठा जताना नहीं है। दूसरी चीज़ हमेशा एहसान की पहली चीज़ ये है कि अगर हम लोग किसी के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, किसी के साथ एहसान का मामला कर रहे हैं, तो हम लोगों को उन लोगों को जताना नहीं है। यानी आज मैं और आप अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं कि करते हम लोग इतना छोटू-सा काम, यानी बहुत छोटा, लेकिन एक 100 बार तो भी उनको याद दिलाते, "मैं दी थी ना, याद है आपको? मैं जब अच्छा बात करी थी ना, याद है आपको?" यानी कितनी बुरी बात है ये कि हम लोग कर रहे तो छोटा काम, लेकिन उनको 100 बार उसको रियलाइज़ेशन करा रहे कि नहीं, नहीं हम आपके साथ एहसान करे थे।
احسان کر کے جتانا نہیں ہے کہ ہم لوگ آپ کو احسان کرے، ہم لوگ ایسا کر رہے بول کر ہم آپ کو جتانا نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، ہمیشہ احسان کرنے والے بننا ہے۔ یعنی آج میری اور آپ کی زندگیاں ایسی ہو گئی کہ ہم بس یہ سوچتے رہتے کہ انہوں ہما کو کیا دیے، کہ انہوں ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ یعنی ہما کو ہمیشہ احسان تو دوسروں سے ہونا رہتا، لیکن کیا ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھ لینا کہ ہم کیا کرے، ہم کیا ان لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، کیا ہم ان سے اچھا سلوک کرے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، کبھی بھی یہ امید نہیں رکھنا، ہمیشہ دوسروں سے احسان کی امید نہیں رکھنا، بلکہ میرے کو اور آپ کو احسان کرنے والے بننا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ میرے کو اور آپ کو نصیحت کر رہے کہ احسان کا معاملہ کر بھی کچھ بھی ایکسپیکٹ نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے۔ اور احسان کس کو بولتے؟ احسان بولتے حق سے زیادہ دینے کو، احسان بولتے خوبصورت معاملہ کرنے کو۔ اور آج اگر میں اور آپ اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھ لے تو ہم لوگ تحفہ دے رہے تو ریٹرن ایکسپیکٹ کر رہے، شادی میں جا رہے تو ریٹرن ایکسپیکٹ کر رہے، افسوس دین کا کام کر رہے تو بھی ریٹرن ایکسپیکٹ کر رہے۔ اللہ اکبر۔ اور حتیٰ کہ ہم اس قدر گر گئے کہ یعنی اگر ہم لوگ سلام بھی کر رہے تو اس کے پیچھے یعنی سلام میں بھی ہم لوگ یہ چیز کو لا لیے کہ انہوں اس دن ہمارے کو سلام نہیں کرے تھے، ہم آج نہیں کرتے، یعنی اس دن انہوں انجان مار دیے تھے، آج ہم ان کو انجان مار دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر تو اپن کو احسان کر بھی ریٹرن ایکسپیکٹ نہیں کرو بول رہے۔ اور آج میں اور آپ یہ ہے کہ اتنا الٹے ڈائریکشن میں چلے جا رہے کہ ہر کام کنڈیشنل ہونا، یعنی انہوں نے کرے تو ہم نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، یہ کیسی زندگیاں ہو گئی۔ اور میں اور آپ اپنے آپ کو کیسے نکھاریں گے؟ یعنی ہم کو اس سے نکلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور ہما کو یعنی یہ چیز تو دماغ میں بٹھا لینا ہے کہ ہم لوگ یعنی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنا ہے، اور ہم لوگ ہمیشہ احسان کرنے والے بننا ہے۔ اور خاص طور پر دین کے کام میں، دین کے کام کے لیے، یعنی یہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پوائنٹ ہے کہ احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ جو ٹیم بن رہی، جو اولین مخاطبین ہیں، جو ان لوگ بن رہے، ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ یعنی آگے چل کر آپ لوگوں کو قرآن کی دعوت دینا ہے، لیکن آپ لوگ یہ امید سے مت دو کہ آپ لوگوں کو کچھ ریٹرن ایکسپیکٹ کرنا ہے۔ یعنی یہ تو ہمیں کو دو چیزوں میں بھی یہ چیز یاد رکھنا ہے کہ ایک تو دنیا میں بھی اور دین کے معاملے میں بھی۔ یعنی ہم لوگ کوئی کسی کے ساتھ اچھی بات کر رہے تو بھی ہمیں کو کیا کرنا ہے، بس اپنے اللہ تعالیٰ کے خاطر میرے کو اور آپ کو کرنا ہے، بلکہ یہ نہیں کہ ہمیں کو ریٹرن ایکسپیکٹ کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے۔ اور اگر ہم لوگ اب ہم لوگ جب دیکھیں گے کہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پوائنٹس دنیا بتاتی ہے آج، کیا ہے وہ کہ ہمارے کو اپروچیبل رہنا ہے، یعنی سب لوگ ہمارے سے اپروچ ہوئے جیسا، سب لوگ ہم سے آ کر بات کرے جیسا، ویسی ہماری پرسنالٹی ہونا، تو اس کو بولتے ہیں ڈیولپڈ پرسنالٹی۔ اور ہمارے کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یعنی دنیا کی ریمبر یو آر اے پروٹون، یعنی ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رکھنا ہے، یعنی آپٹیمسٹک رہنا ہے، اور اپنے کمیونیکیشن سکلز امپروو کرنا ہے۔ یعنی اگر میں اور آپ ڈھونڈ لے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیسا ہونا ہے، تو زیادہ اس میں یہ آتا ہے کہ آپ کو آپ کی بات چیت اچھی رہنا۔ اور جب سوچئے اگر ہم لوگ بات چیت کرتے جب بس دماغ میں یہ ہے کہ انہوں ہما کو کیا دیے یا پھر ان سے ہما کو کیا لینا ہے، تو کیا ہم اچھی بات کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اور ہما کو کیا ہے، اپروچیبل رہنا ہے، یعنی لوگ ہم سے بات کرنے کے لیے ان لوگوں کو اچھا دکھنا ہے۔ یہ کب رہ سکتا؟ جب ہم ان سے بنا کوئی امید سے ان سے اچھا معاملہ کرے، تو جب ان لوگ بھی ہمارے سے محبت کرتے، جب ہم لوگ ان سے کچھ اجرت نہیں مانگ رہے، جب ہم لوگ ان سے کچھ حاصل کرنا نہیں چاہ رہے، لیکن پھر بھی بہت خوبصورتی سے پیش آ رہے، تو جب انشاءاللہ تعالی ہر کوئی ہم سے محبت کریں گا، اور سب سے بڑی چیز، خوبصورت چیز، اللہ تعالی ہم سے محبت کریں گا۔ یہ میرے کو اور آپ کو تو بہت زیادہ اپنے دل میں بسا لینا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو تھرڈ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے اپنے رب کے خاطر صبر کرو۔ یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 7 ہے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے خاطر صبر کرو۔ دیکھیے صبر جو ہے، اگر میں اور آپ پوری قرآن میں دیکھ لیں تو بہت بار صبر کا ذکر ہے، اور یہ صبر نا بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور بہت امپورٹنٹ چیز بھی ہے۔ اور آج میرے اور آپ کی زندگیوں میں یہ چیز کی بہت زیادہ کمی بھی ہے، کیونکہ آج میرے اور آپ کے بے صبرے لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم صبر کو سیکھیں۔ اور صبر ہی سب کچھ ہے، یعنی چاہے ہم کو دین کو آگے لے کر جانا رہو، چاہے ہم کو دنیا میں یعنی دنیا میں پرسنالٹی ہماری نکھرنا رہو، صبر کی پوائنٹ ہے۔
اور ایک मोमिन का भी जो हथियार है, वेपन है, वो क्या है? वो सब्र है। और हमारे लिए तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऐसा स्टार्स डाल लेना है अपन को कि सब्र उतनी इंपॉर्टेंट चीज है, और दीन व दुनिया दोनों के लिए। और सब्र यानी कुरान जब सब्र का जिक्र करता, और जो हम लोग उर्दू में सब्र बोलते, तो ये दो सब्रों में बहुत ही यानी डिफरेंस है, यानी बहुत फर्क है। हम लोग क्या समझते हैं? बस बर्दाश्त करना, जुल्म सहना, ये सब्र है समझते। लेकिन जो कुरान मेरे को और आपको सब्र की दावत दे रहा, वो सब्र तो कोई और है। यानी सब्र में बहुत सारी चीजें आती। एक होता कि नेकियों पर जम जाना सब्र है, और गुनाहों से रुक जाना सब्र है, और फिर लोगों की बातों को बर्दाश्त करना, और यानी कुछ यानी उन लोगों के साथ बुरा रवैया नहीं करना, ये भी सब्र है। और हर चीज में कंट्रोल करना अपने आप को रोक लेना, अपने आप को रुक जाना, जम जाना, उसको क्या बोलेंगे अपन? सब्र बोलेंगे। और सब्र के क्या है? दो अक़साम है, यानी दो किस्में हैं सब्र की। एक है सब्र इख्तियारी, दूसरा है सब्र गैर इख्तियारी। और सब्र इख्तियारी क्या है? सब्र इख्तियारी मतलब जिस पर मेरा और आपका इख्तियार रहता। जैसे कि अब हमको कोई अच्छा नेक काम करना है, तो या फिर हमको नमाज पढ़ना है, तो हमको सुबह फजर में उठना पड़ता, ठंडे पानी से वजू करना पड़ता। तो ये क्या है? सब्र इख्तियारी है। यानी मेरे मेरे और आपके पास चॉइस थी कि हम सो जाए, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल कर कर, और अपनी नींद को वो कर कर हम लोग क्या करें? उठकर यानी वजू बनाए, नमाज पढ़े, इबादत के लिए उठे। हर चीज में क्या है? ये सब्र इख्तियारी है। सब्र गैर इख्तियारी है, क्या है? जो मतलब किसी की मौत पर, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई बीमारी में मुब्तला हो गए, यानी उस चीज पर चाहे हम सब्र करो या ना करो, वो चीज तो गुजर ही जाएगी। तो वो क्या है? सब्र गैर इख्तियारी, यानी जिस पर मेरा और आपका इख्तियार नहीं रहता। लेकिन जब कुरान सब्र की बात करता है, तो वो है सब्र इख्तियारी, जिसका मैं और आप इख्तियार रखते। और सब्र इख्तियारी किसके लिए करना है? ये दो चीजों के लिए करना है। एक तो अल्लाह के लिए इख्तियार करना है, यानी मेरे को और आपको आखिर सब्र की क्या जरूरत है? किस लिए जरूरत है? एक क्या है कि अल्लाह के खातिर करना है, और यहाँ पर पॉइंट भी क्या है? रब के खातिर सब्र करो। आज मैं और आप मतलब बर्दाश्त कर लेते हैं, ऐसा बोल देते कि हम लोग सब्र कर रहे, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है? यानी हम लोग किसके लिए सब्र कर रहे? मेरे को और आपको वो देखना है कि हम लोग किसके लिए सब्र कर रहे हैं। हमको अपने अल्लाह ताला के लिए सब्र इख्तियार करना है, ताकि मैं अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लूँ। अल्लाह ताला के अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए बोलकर मेरे को और आपको सब्र करना है। और दूसरी चीज़ क्या है? अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने के लिए सब्र इख्तियार करना है। यानी जो अल्लाह ताला के बंदे हैं, उन लोगों को अल्लाह ताला से जोड़ने के लिए हमको सब्र इख्तियार करना है। यानी जो मेरे को और आपको ये चीज़ कब समझ में आएँगी? जब दावत की चीज़ यानी जो हमारा मकसद है वो हमारे दिमाग में और दिल में रहेगा, तो हमको ये समझने आएगा कि हमको एक तो खुद अपने आप को अल्लाह ताला से जोड़ने सब्र की ज़रूरत है, दूसरा अल्लाह के बंदों को अल्लाह ताला से जोड़ने के लिए भी सब्र की ज़रूरत है। और देखिए सब्र यानी जितनी अगर हम लोग रिलेशनशिप्स देख लें हमारी, हुआ वो मियाँ-बीवी की हो, या भाई-भाई का हो, दोस्तों का हो, उस्ताद-शागिर्द का हो, यानी जिसमें जितना ज़्यादा सब्र होगा ना, वो रिश्ता उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, या उतना ज़्यादा आगे चलेगा। यानी मेरे को और आपको ये चीज़ पर बहुत गौर करना है कि आखिर एक तो सब्र अल्लाह ताला के लिए करना है, और फिर ये जो रिलेशनशिप्स है उसको कायम रखने के लिए, यानी मैं और आप जो अपने फेलो बीइंग से बात करते, या फिर उन लोगों के साथ जो रिश्ते कायम करते, तो उसमें हमको किससे काम लेना है? सब्र से काम लेना है। और जितना हम बर्दाश्त करेंगे, उतना हमारे से लोग करीब हो जाएँगे, और उतना उन लोगों को डर नहीं लगेगा अपन से, उन लोग अपन से मिलना पसंद करेंगे। तो मेरे को और आपको ये सब्र का जो वेपन है, जो अल्लाह ताला मेरे को और आपको सिखा रहे, इसको मजबूती से थामना है, और इससे हमको अपनी ज़िंदगियों को निखारना है। क्योंकि जितना हम बर्दाश्त करेंगे, जितना हम अपने अंदर यानी सब्र को लाएँगे, तो और वो अल्लाह के खातिर लाएँगे, तो हमारी शख्सियतें जब ऐसी निखरेंगी इंशाअल्लाह ताला कि हम लाइट बन जाएँगे। और और इसमें देखिए जब हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पॉइंट्स देखेंगे कि बहुत सारे आप देखिए
ایک بار تحقیق کریے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پوائنٹس میں کیا آتے ہیں کہ ہمارے ایک اچھے لرنر بننا ہے، یعنی ہمیشہ اچھا سیکھنے کی کوشش کرنا ہے، اور ہمارے کام رہنا ہے، اور ہمارے یعنی جو سخت لوگ ہیں ان لوگوں سے کیسا ڈیل کرنا ہے یہ سیکھنا ہے، اور پھر ہمارے جو ہماری بری عادتیں ہیں وہ روک دینا ہے، اور پھر جو ہمارا غصہ ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ یعنی یہ پورے چیزیں ہم دیکھیں گے کہ آج جو دنیا بتا رہی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پوائنٹس، یہ پورے یہ چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ میرے کو اور آپ کو دعوت دے دیے کہ تم صبر کرو، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے لیے اتنا پیارا اجر بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا، اور اللہ تعالیٰ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے، سبحان اللہ۔ تو میری اور آپ کی پرسنالٹی اگر نکھرنا ہے تو ہم کو یہ دیکھنا ہے، صبر کرنا ہے، ہر چیز پر صبر کرنا ہے، یعنی چاہے ہمارا دنیا کا چھوٹا سا چھوٹا معاملہ بھی ہو، بڑا سا بڑا معاملہ بھی ہو، میرے کو اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنے والے بننا ہے۔ جب ہم لوگ دیکھیے یہ جو یعنی جو اینگر مینجمنٹ ہے، جو ہمارے کو سخت لوگوں سے ڈیل کرنا ہے، یہ سب چیزیں نا یہی کیٹیگری میں آتی کہ میرے کو اور آپ کو صبر اختیار کرنا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم لوگ صبر اختیار کر رہے تو ایک موٹیویشن مل رہا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ بدلے میں جنت دیں گے، سبحان اللہ۔ یہ بہت پیاری چیز ہے، اور بہت یعنی میں اور آپ آج کیسے بے صبرے ہو جا رہے، کسی چیز میں ہمارے کو صبر ہی نہیں رہ رہا، کسی چیز میں ہم روکنا اپنے آپ کو چاہ رہے نہیں، نہ نیکیوں میں اپنے آپ کو جمانا چاہ رہے، نہ گناہوں سے بچنا چاہ رہے، اس لیے آج ہماری شخصیتیں نہیں نکھر رہی، اس لیے آج ہم اتنے اندر سے کھوکھلے ہو جا رہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں اور ان چیزوں کو سیکھیں۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے تین ہی یعنی تین کور کریں گے اپن، نیکسٹ کلاس میں باقی کے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ سب کا بہت بہت جزاک اللہ خیر۔ آج کچھ یہاں پر میرے پاس نیٹ کی پرابلم تھی، اور اس کی وجہ سے اللہ اکبر یعنی نہیں آ سکا، یعنی میں جو بولنا چاہ رہی تھی اس انداز میں نہیں بول سکی، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور آپ لوگ سب کا بہت بہت جزاک اللہ خیر کہ آپ لوگ اتنا صبر کرے۔ انشاءاللہ کل ہم لوگ جو آگے کے پوائنٹس ہیں اس کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ یہ تو آپ لوگوں کو سمجھنے آ گیا ہوں گا۔ جی الحمدللہ۔ اور آج جو بھی بولی میں، اس میں جو کچھ بھی حق تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور اس میں جو بھی کمی اور تھی وہ شیطان کی طرف سے اور میری نفس کی کمزوری اور لا علمی کی وجہ سے تھی۔ اللہ تعالیٰ اس پر میری پکڑ نہ کرے۔ تو چلیے دعا کے ساتھ آج کی کلاس ہم لوگ ختم کرتے ہیں، اور آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ کل ایسا کوئی پرابلم نہ ہو بإذن اللہ، کہ کوئی بھی ٹیکنیکل پرابلم نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگ سب کا بہت بہت جزاک اللہ خیر۔ میں تہہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں آپ لوگ سب کا کہ آپ لوگ اتنا جم کر رہے اور سنیں۔ کل بھی انشاءاللہ